یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں سامعین، اس کا نام ہے مطیع اللہ سعیدی، جسے بعض لوگ سنی عالم سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ سنی نہیں بلکہ دیوبندی ہے، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں لکھا ہوا پڑھا ہے۔ ممکن ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ آج ہماری گفتگو کا عنوان یہ دیوبندی وہابی کیوں بنا، تو اس کا جواب ہے یہ کمنٹ جو ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل کے شارٹ ویڈیو کے کمنٹ باکس میں شیئر کیا گیا، جس میں دیکھیں شیخ روحان رضا قادری اشرفی صاحب نے لکھا ہے کہ بھائی وہ مولوی جو برکاتی ٹوپی لگائے ہیں وہ اپنے سنی بریلوی ہیں، پنجاب کے ہیں، سنی ہیں، دیوبندی نہیں ہیں، اگر ہیں تو آپ ثبوت کے ساتھ ہماری رہنمائی فرمائیے، ہم ان کو سنی سمجھتے ہیں، آپ رہنمائی فرمائیں، اس کی حقیقت پر بھی ایک ویڈیو بنا دیں۔ جزاک اللہ خیرہ، آپ کا محب شیخ روحان رضا قادری اشرفی، کراچی، پاکستان سے۔ تو آئیے سامعین، آج کی اس ویڈیو میں اسی دیوبندی کے دیوبندی ہونے پر کیا ثبوت ہے وہ ملاحظہ فرمائیے۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، یعنی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ لہٰذا جو لوگ بھی اس کے بیانات سنتے ہیں ان کو چاہیے کہ تحقیق کر لے کہ یہ سنی ہے یا دیوبندی، اور اگر تحقیق کرنے میں دشواری ہو تو آج کی اس ویڈیو کے آخر تک پہنچتے پہنچتے آپ کو خود اسی کی زبانی اس کے دیوبندی ہونے کا اقرار آپ کو مل جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کا نظریہ کیا ہے اور یہ کیسے سنیوں کا مذاق اڑاتا ہے یہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ عاشق در رسول پہ حاضری دیتا ہے، نبی کو در در نہیں بلاتا۔ عاشق در رسول پہ حاضری دیتا ہے، نبی کو در در، نبی کو در در کہتا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر، سنا ہے، کیا کہتا ہے؟ سنا ہے، اس کے بڑے یہی کہتے رہے سنا ہے۔ اس کے بڑے یہی کہتے رہے سنا ہے، یہ یہی کہتا ہے سنا ہے، آنے والی نسل یہی کہے گی سنا ہے۔ ارے اگر اپنے دعوے میں سچا ہے قاضی کی بات کو مات کر کہ سنا نہیں دیکھا ہے۔ وہ جو مشہور شعر ہے نا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی پر یہ اعتراض کر رہا ہے، حالانکہ یہ محض شاعر کا اپنا تخیل ہے اور ایک خاص کیفیت اور ایک خاص حالت میں اپنے دل کی بات کو یہ اس شعر میں بیان کیا ہے، اور شاعر جب سنا رہے گا تو اپنی شاعری میں سنا کا لفظ ہی استعمال کرے گا نا، یا دیکھنے کا۔ اور رہی بات دیکھنے کی تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر عاشقان رسول نے دیکھا بھی ہے، مگر سامعین اس دیوبندی کو ان باتوں سے کیا مطلب؟ اس کو تو بس کیسے بھی واہ واہی اور روپے بٹورنے سے مطلب ہے، جس میں یہ اس مجمع میں کامیاب بھی دکھ رہا ہے۔ خیر، اب آگے سنیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں مسلک کی باتیں کیا کرتا ہوں۔ اگر سچا ہے تو کہ سنا نہیں، بولنا سنا نہیں، تیرا لفظ بتاتا ہے، بات سخت تو نہیں ہوگی؟ نہیں، اصل میں یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کسی پہ انگلی اٹھا رہا ہوں، نہیں، میں انگلی نہیں اٹھاتا، میں اس کی اٹھائی ہوئی انگلی کا صرف رخ موڑتا ہوں، صرف اس کی اٹھائی ہوئی انگلی کا رخ موڑتا ہوں۔ سنا ہے، اچھا میں اس کے جملے کو تبدیل بھی نہیں کیا کرتا کہ وہ یہ نہ کہہ دے تو نے میرا جملہ تبدیل کیا، کہتا ہے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا آؤ، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے،
कहता है हर वक्त हर जगह मौजूद हैं, फिर कहता है एक मुद्दत से आप नहीं आए। हर वक्त हर जगह मौजूद हैं, फिर कहता है एक मुद्दत से आप बोल ना, एक मुद्दत से आप। अरे या कलाम बदल या अकीदा बदल। सुन लिया सामईन आपने, ये किस शेर पे एतराज़ है? मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी रह में अखियाँ बिछाते बिछाते, इसी शेर पर इसने एतराज़ किया है। अगर ऐसे ही अशार पर एतराज़ करना है तो हम भी इन देवबंदियों के ऐसे अशार पेश कर सकते हैं जो इनके अक़ीदे से मुतज़ाद व मुतसादिम हैं। मसलन कुल्लियात शेखुल हुनूद के सफ़ा नंबर 81 पर शेर का ये मिसरा देखें कि उठा आलम से कोई बानिए इस्लाम का सानी। ये शेर, ये मिसरा इसके मुताल्लिक़ है देवबंदियों के गौसुल आज़म रशीद अहमद गंगोही के मरने पर देवबंदियों के शेखुल हुनूद महमूदुल हसन ने ये मरसिया लिखा था, और उसी का ये मिसरा है कि उठा आलम से कोई बानिए इस्लाम का सानी, यानी रशीद अहमद गंगोही को बानिए इस्लाम का सानी कहा है। हालांकि सामईन, बानिए इस्लाम बकौल अशरफ अली थानवी के अल्लाह तबारक व तआला है, जैसा कि आप इस किताब ज़िक्रुर रसूल के सफ़ा नंबर 17 पर देख सकते हैं। देखें, यहाँ अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि खूब समझ लीजिए कि बानिए इस्लाम खुदा ताला हैं। इसी तरह सामईन, शब्बीर अहमद कासमी देवबंदी ने भी फतवा दिया है कि मज़हब इस्लाम का बानी अल्लाह ताला है, जैसा कि आप फतावा कासमिया की जिल्द अव्वल के सफ़ा नंबर 369 पर देख सकते हैं। तो क्या अब ये देवबंदी कहेगा अपने देवबंदियों से कि अरे कलाम बदल या अक़ीदा बदल? नहीं कहेगा ना। अब मुंह में इन लोगों के दही जम जाएगा, अब ये लोग गूंगे शैतान बनकर बैठ जाएंगे। खैर सामईन, देवबंदियों का ये वही मौलवी है जिसको कुछ लोग सुन्नी समझने की गलती करते हैं। हालांकि आपने सुन लिया कि ये कैसे सुन्नियों पर एतराज़ करता है, और ये वीडियो पेश करने का असल मकसद भी मेरा यही था कि अगर ये सुन्नी होता तो फिर इस तरह एतराज़ करता नहीं करता। खैर, अब ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएँ। देवबंद ऐसा एक महकमा है, जिधर से यलगार आती है ना इस्लाम पे, आगे देवबंद खड़ा होता है। अब बात एक और तबके से कर रहा था, लेकिन दरमियान में एक जुमला आ गया जैसे पहले आया। उलमा तवज्जो, तालिब इल्म की जानिब तवज्जो रखिएगा खुदारा। देवबंद ऐसा तबका है, ऐसा महकमा है, शिरक की तलवार लेके आता है इस्लाम की तरफ, आगे देवबंद खड़ा है। खत्म नबूवत का डाकू आता है, आगे देवबंद खड़ा है। अजमत मुस्तफ़ा, अजमत सहाबा का डाकू आता है, आगे देवबंद खड़ा है। तहारत अहले बैत का डाकू आता है, आगे देवबंद खड़ा है। कलमे को चुराने वाला आता है, आगे देवबंद खड़ा है। सुन लिया सामईन आपने, पहली वीडियो में सुन्नियों की बुराई और सुन्नियों पर एतराज़ किया, जबकि दूसरी वीडियो में देवबंदियों की तारीफ़ कर रहा है। अब तीसरी वीडियो देखिए, और तीसरी वीडियो में बात फाइनल हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी कि वाकई ये देवबंदी है। मुलाहिज़ा फरमाएं ये वीडियो। मैं इसलिए सिर्फ इसलिए देवबंदी नहीं कि फाज़िल देवबंद का बेटा हूँ। ये एजाज़ अपनी जगह पर, ये फख्र अपनी जगह पर कि रगों में फाज़िल देवबंद मुफ्ती मोहम्मद सईद का खून है। ये एजाज़ अपनी जगह पर। मैं देवबंदी इसलिए हूँ कि रब की तौहीद में, मुस्तफा की खत्म नबूवत और रिसालत में, मकाम सहाबा में, तहारत अहले बैत में, तक़द्दुस औलिया में, मुआशरे में अमन फैलाने में मुझे देवबंदी सबसे बेहतर, सबसे सच्चा, सबसे सुच्चा, सबसे निखरा मसलक नजर आया है। अगर किसी और के पास इससे बेहतर मसलक है, लाए, मेरे साथ दलाइल से बात करें, मैं अपना मसलक छोड़ दूं। लीजिए, खुद इसी ने अपने देवबंदी होने का भी ऐलान व इजहार कर दिया, और साथ ही देवबंदी होने की वजह भी इसने बयान कर दी। हालांकि सामईन, सच ये है कि ख़त्म नबूवत के डाकू देवबंदी, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख देवबंदी, औलिया अल्लाह के गुस्ताख देवबंदी, कुरान पाक के बेअदब देवबंदी, मुसलमानों को बेदरेग मुशरिक कहने वाले देवबंदी, अहले सुन्नत को अहले बिदात और बिदाती कहने वाले यही देवबंदी, मगर बातें करेंगे ये खिलाफ हकीकत और लंबी लंबी। लिहाजा सामईन, हमने इस देवबंदी वहाबी की असलियत आप हजरात के सामने वाज़ेह करके रख दी है। अब आप हजरात की ज़िम्मेदारी है कि वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, ताकि जो लोग इस मक्कार देवबंदी वहाबी को सुन्नी समझने की भूल कर रहे हैं
ان کو معلوم ہو کہ یہ مکار سنیوں والی ٹوپی پہن کر سنیوں کو دھوکہ دینے کا کام کر رہا ہے۔ باقی آپ حضرات اگر کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہائپ بھی کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔